औज़ुबिल्लाहिस्समिनालिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सगला प्यारा प्यारा बहनों थैंक यू शुक्रन जजाकल्ला अजॉइंट हवा वास्ते मकसद શું છે આ अपने સગલા જ આયા છે 400 જન રજીસ્ટર થયા છે આ વેબિનાર વાસ્તે સગલાની એ જ એક જ ફિકર છે કે આશરામાં अपना फर्जंदो बराबर बैठे सुने मस्ती ना करे तूफान ना करे तो आज purpose is to be here and try to make it a little easier for us. Okay? પહેલા તો શુક્રથી શરૂ કરીએ છીએ સગલા જે યુકેમાં છે સગલાને ઘણું ઘણું મુબારક મૌલાના કદમ મુબારક આશર આવાઝ થશે સગલાને ઘણું ઘણું મુબારક અને જે અહીંયા અમેરિકામાં છે મારા સાથે अपने સગલાને ઘણી ઘણી મુબારક અને આપ સગલાને મુબારકબાદી આપું છું બરાબર ખિદમત કરીએ मौलानी आवाज तलक्की बराबर करी सके અને across the world जहाँ सगला छे आप सगला ने भी मुबारक चार वाज मौलानी मिल से मौलाना करम एहसान छे जिकनु शुक्र करे एकनु कम छे चलो शुरू करिए छे पीसफुल प्रेजेंस हेल्प બાજુમાં ગઈ છે प्लीज सगला माइक શું स्टैंड થયું बंद रखજો प्लीज टाइट है helping your child thrive during ashar awaz હમણાં જ ગઈ જમીને okay I'm so sorry I don't know can I button mute रखજો please okay સોરી all right so अपनो मकसद શું છે આજે what we will be covering what is the real goal અપનવાઝમાં આપના ફરજંદો સાથે શું અક્ષર મકસદ શું છે ઓકે પછી moms first your calm is their calm राइट अपना से शुरू થાય છે હંમેશા अपने ફરજંદોના ઉપર કહીએ છીએ મને બી કિતના મધર્સ કહી ચુકા છે કે ઓકે મારું બચ્ચું સુનતું ને બેસતું ને સમજતું ને એટસેટ્રા 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 બટ अपનું રિએક્શન अपનું ફાઉન્ડેશન કેવું છે it depends all on that okay before વાઝ આપણે શું તૈયારી કરશું અહબત કરી જ રહ્યા છે અને હજી શું કરી શકીએ છે during વાઝ અને મસ્જિદના અંદર આપણે કેમ how we can create that environment and that space to make it easier for ourselves અને વાઝના બાદ આપણે શું કરી શકીએ છે again to encourage અને motivate अपना ફરજંદોને motivate કરવા વાસ્તે में 400 जन registered है तो the challenges में थोड़ा highlight किया है and I won't be able to go through everything मगर 8 challenges with 8 solutions थोड़ा मैं highlight किया है and we'll go through it together okay age by age expectations and activity toolkit okay પહેલે તો મારું થોડું બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન આપું છું સગલાને જે સગલા નવા છે યા મને ઓળખે છે મારું નામ છે તસ્નીમ ખુઝૈયા ભાઈ સબ નોમાની मैं यहाँ अपना शिकागो अमालत पर छू मार शोहर अमालत पर छे खिदमत पर અને I've been doing this parenting coaching on the side for the last 4 years. તો alhamdulillah, shukrullah, it has been amazing and I am a certified life coach. So I help mothers with this difficulty to find that connection, to be able to communicate with their kids and have a better and happier environment in the home. Okay? મારા પાસે 3 ફરજંદો છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એક 20 વર્ષના છે 16 વર્ષના છે અને એક 9 વર્ષના દીકરી છે so I've been through it ladies and I've had my challenges um एक funny incident share करूँ છું just to make it a little light and so you guys know that this isn't something you are the only one struggling with okay we all go through this hard times mara dikra hata about 6 5 6 year old okay asharani was na under maktal ma jawanu hatu મેં તૈયાર થવા ગઈ તેવા તક એને વેસલીનની બોટલ હાથમાં મિલી ગઈ અને આખા બાલમાં ચહેરા પર બોડીના ઉપર સગલી જગા પર વેસલીન લગાવી રહેલું this was like 10 minutes before maktal okay in the old days I was that mom કે જે I lost it and panic stress all that stuff um but it happens right so we've all had our share and you guys all have little ones I'm sure કે ધમાલ ઘણી કરતા હશે મસ્તી ઘણી કરતા હશે પણ હવે આજે આપણે શું વાત કરવી છે પહેલે કે એક deep breath अपने सगला साथे लइए okay
આશરા મુકબિલ છે, ફિકર છે, ટેન્શન છે, ફરજંદો સાથે ઘણું વધારે આપની ફિકર હોય છે. But let's just take a deep breath together, okay? And let us just reframe what success looks like for us. આપણે એમ સમજીએ છીએ કે મારું ફરજંદ has to sit through the 3 hour વાઝ. Okay? એને સુનવી જોઈએ વાઝ. એ મસ્તી ના કરવી જોઈએ. એને કન્ટિન્યુઅસ સ્નેકિંગ ના કરવું જોઈએ. સૂવું ના જોઈએ. And he shouldn't be moving around. So actually this is an impossible task अपना self વાસ્તે ડિસાઈડ કરી દીધું છે આપણા માઇન્ડમાં. તો પહેલેમાં પહેલે મેં એ ચીજ બ્રેક કરવા ચાહું છું અને શિફ્ટ કરવા ચાહું છું માઇન્ડસેટ તમે લોકો સગલાનું કે આપનો એકચ્યુઅલ પર્પસ એ છે કે એ યા હુસૈનનું નામ એ સુને એના જિસમ, એના દિલ, એના દિમાગ, એના જાનના અંદર એ બેવસ થાય કે એ ह्या મસ્જિદમાં આવશે. એ ખાલી એનું પ્રેઝન્સ જ એ મોટામાં મોટી તરબિયત છે આપણા તરફથી. ઓકે, એ એને મહેસૂસ કરશે, એ એન્વાયરમેન્ટને મહેસૂસ કરે છે, એ દેખે છે કે સગલા રોઈ રહ્યા છે, માતમ કરી રહ્યા છે, એને એ એન્વાયરમેન્ટ મિલી જશે તો તમારું અડધું કામ, વેલ 90% તમારું કામ થઈ ગયું. ઓકે, આપનું મકસદ એ છે કે ફરજંદને લાવો અને એ માહોલમાં એને જેમ ઓસ્મોસિસ જેમ હોય છે ને સ્પંજની મિસાલ એ સગલું એ લઈ લે છે એના જિસમમાં, એના જાનના અંદર. ઓકે, એ મોટામાં મોટું કામ કરી રહ્યા છે બેનો મારા. સો પ્લીઝ ડોન્ટ સ્ટ્રેસ કે સુનતો નહીં, એ મસ્તી કરે છે, એ તો થવાનું જ છે. તો મેં એમ કહું કે તમારું વાત સુનવું ભૂલી જાઓ. આ ફરજંદની તરબિયત કરવું જ મોટામાં મોટું ટાસ્ક છે, એ મોટામાં મોટી તરબિયત છે. ઓકે, સો પ્લીઝ એનાથી આપણે શરૂ કરીએ. ઓકે, હવે રિયલ ગોલ મેં જે કીધું કે એને મોહબ્બત થઈ જાય ઇમામ હુસૈન અહલે બેત અલૈહિસ્સલામ મોલાની હઝરતમાં આવવું, મસ્જિદમાં આવવું, એને મોહબ્બત થઈ જવી જોઈએ. એ આપનું રિયલ પર્પસ છે, not perfection. It is just about that presence and emotional imprinting. Okay? એ મસ્તી બી કરતો હશે, રમતો બી હશે, મગર આ સગલું ચીજ એના અંદર ઉતરી જ જઈ રહ્યું છે. ઓકે, એ મહેસૂસ કરે છે અને he is embodying that. So let us start with that. અને આપના ફરજંદોને લઈને આવીએ એ જ મોટું મોટું કામ છે તમારું. Okay, so that's the biggest win for you there. So pat yourself on the back કે I'm doing it. મેં લઈ જઈ રહી છું મારા ફરજંદને અને મેં બેઠી રહી છું, મેં કબલ વક્ત હાજર થઈ રહી છું અને મેં એકના 3 કલાક એને સગલું ચીજ એના સાથે કરી રહી છું અને પછી મેં ઘરે આવું છું. ઓકે, પહેલે તો આપણે મોલાનો વસીલો લઈએ કે આશરા મુબારકામાં આપણે મોલા જારી આપે છે, તોફીક આપે છે આ સગલું કરવાસી. મોલાના જ ફરજંદો છે અને મોલાએ આપણે સોંપા છે. તો આપણે કેમ, આપણે how are we going to react, how are we going to manage this, let's talk about it. Okay, તો મેં જેમ કીધું કે moms first, your calm is their calm. Okay, this is the foundation. એનાથી આપણે શરૂ કરીએ કે હમણાંથી જ એકનું સ્ટ્રેસ છે, એકનું એન્ઝાયટી છે, એકનું ફ્રસ્ટ્રેશન છે, રાતે ઊંઘ નથી આવી રહી કે હવે મારા ફરજંદના સાથે મેં કેમ જઈશ વાસમાં. આઈ નો ધ ફિલિંગ. ઓકે, મેં સમજી બી શકું છું અને એકના જણ સાઇન અપ થયા છે આ વર્કશોપ વાસ્તે, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ હાઉ ઇટ ફીલ્સ. ઓકે, 1 2 3 ફરજંદો હોય તો હજી વધારે મુશ્કેલ હોય છે ને હજી વધારે ટેન્શન હોય છે. મગર તમારું જે સ્ટ્રેસ છે એ બચ્ચું તમારું અહેસાસ કરે છે. He senses or she senses that stress. Okay? And then that child's stress also escalates. So that એ ફરજન પછી વધારે તૂફાન કરે તો તમે વધારે સ્ટ્રેસ થઈ જાઓ છો. And that cycle continues. Especially વાઝના અંદર એ સુની નથી રહ્યો, મસ્તી કરી રહ્યો છે, તમે ગુસ્સે થશો, અવાજ તમારો ઊંચો થશે યા તમારા હાથ ઉઠી જશે, whatever that limit is, and then that cycle just continues. એ વધારે મસ્તી કરશે. Okay, so let's talk about
breaking that cycle. Okay. And that first step starts with you. You cannot co regulate a dysregulated child when you are dysregulated. Okay. So, Pelichi's self care priorities, boundaries, and the breathing exercise. કે સેલ્ફ કેરના અંદર ઘણું વધારે જરૂરી છે આપણે એમ થાય છે કે લાઇટલી લઈ લે છે જે લોકો મોલાની હઝરતમાં જઈ રહ્યા છે લંડન યા અમેરિકા આવી રહ્યા છે યા જ્યાં બી મોલાની વાત સુનવા વાસ્તે બીજી જગા જઈ રહ્યા છે આ ઘણું વધારે જરૂરી છે કે યુ પ્રાયોરિટાઇઝ યુ એન્ડ યોર કિડ્સ ફર્સ્ટ ઓકે એના અંદર સગલું ચીજ આવી ગયું તમારું તમારી ઊંઘ પાણી પીવું જમવું બરાબર સૂવું બરાબર taking vitamins doing exercise okay you have to be fit enough to be taking care of your kids for these 10 days okay boundaries with others આ ઘણું જરૂરી છે learning to say no when you know કે આ મને સર્વ નથી કરવાનું મારો ટાઈમ વેસ્ટ થવાનો છે આમાં મને હમણાં મારા ફરજંદો વાસ્તે I need to be there for them so learning to say no to things that do not align with you okay and the last part of it is breathing reset જ્યાં તમે સ્ટ્રેસ ફીલ કરો તમારા બોડીના અંદર ઘણા જણ અલગ અલગ રીતથી સ્ટ્રેસ રિલીટ કરી શકે છે બોડીના અંદર યુ કેન પ્રોબબ્લી ફીલ ઇટ માથું દુખવાનું શરૂ કરશે બેક શરૂ થઈ જશે દુખવાનું whatever that is that you'll know that stress sign right તો પહેલે ચીજ શુક્ર કરજો ઓકે કે મોલાએ ખુદાએ મને આ એકના પ્યારા ફરજંદો મને અતા કીધા છે આ જ મારી તરબિયત છે કેવા બી મસ્તીખોર હોય કેવા બી ધમાલિયન હોય આમના મોટા થઈ જશે it's easy for me to say I know magar the days pass by very very quickly the years pass by very very quickly okay તો એ શુક્રનો reset કરજો વાઝમાં બેઠા છો and they're just super hyperactive just take those deep breaths box breath કહે છે એને and to switch your thoughts okay from that negative to the positive apne thodi baat kari છે આગળ all right so you matter your kids matter and your rest matters તો પહેલામાં પહેલે પાછું મેં કહું છું કે તમારા સેલ્ફને તમારા ફેમિલીને તમારા ફરજંદોને અવ્વલમાં અવ્વલ પ્રાયોરિટી આપજો okay especially આ 10 દિન વાસ્તે 3 NLP tools that help you shift your state in seconds okay especially જેવા વાઝમાં બેઠા હોય અને તમને એમ થાય છે કે હવે મારો પેશન્સ ખલાસ થઈ ગયો છે હવે મેં શું કરી શકું છું ઓકે તો આ જે બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ છે એના સાથે સાથે યા હુસૈનની તસબીહ કરશો okay just take deep breaths count to 10 breathing in hold for 10 and breathe out for 10 okay it's called box breath 10 ના કરી શકતો હોય તો 4 કરી શકશો breathe in for 4 hold for 4 and then breathe out for 4 continuously બે ત્રણ વાર કરશો ને તરત જ તમે calm down થઈ જશો શું થાય છે કે આપણે સ્ટ્રેસ મોડમાં હોય છે તો you are breathing right here shallow breath કહેવાય છે તમે હાથ તમારા stomach પર મૂકશો પેટ પર મૂકશો that is deep belly breathing so you want to be doing the deep belly breathing because your body doesn't want to be living in that stress mode continuously તો જ્યાં anxiety stress frustration આવે just check in કે મેં સાસ બરાબર લઈ રહી છું કે નહીં એનો ઘણી સિમ્પલ ચીજ લાગે છે મગર એ ઘણું જલ્દી તમારું રીસેટ થઈ જશે ઓકે પછી 5 4 3 2 1 ગ્રાઉન્ડિંગ ટેકનિક છે ઓકે હવે બચ્ચું મસ્તી કરી રહ્યું છે બેઠી નથી રહ્યું તમે સાસ બી ટ્રાય કરી ચૂકા હવે 5 things you see just 5 ચીજના પર ફોકસ કરશો કોઈ તોગરો છે પછી ટીવી છે કોઈ પંખો છે જે બી છે 5 ચીજ તમે દેખવાની 4 things you can hear કોઈ બચ્ચાનું રોવાનો અવાજ તસબીનો અવાજ માતમનો અવાજ રોવાનો અવાજ જે બી છે 4 ચીજ that you can hear 3 things you can physically feel okay તમે કઈ હાથના અંદર તમારી બેગમાંથી તસબીને ટચ કરી છે કોઈ ઠંડી બોટલ હોય પાણીનું એને ટચ કર્યું છે 3 things you can physically feel
One thing you can smell, sorry, two things you can smell. તો કે જ્યુસ લાયા હોય કે ચિપ્સ લાયા હોય કે એવું કંઈ હોય તે સ્મેલ કરી શકો છો. And one thing you can taste. So under 60 seconds, this pulls you back to the present moment. It is an NLP technique એ લોકો શીખાવે છે આ ચીજ. All right? And the third thing you can do is the reframed statements. Okay? To replace the triggering thought instantly. Okay? કે મારા પર્સન બેસતું જ નથી. તરત જ તમને એ વખતના અંદર સ્વિચ કરવાનું છે thought. ઓહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ શુક્રનલ્લાહ એ હેલ્ધી છે એ જિંદા છે ઇમામ હુસેન અમને દેખી રહ્યા છે મોલા અમાસી ખુશ છે અમે હાજર થઈ ગયા આજે મજલિસના અંદર ઓકે એ તરત જ એને સ્વિચ કરવાનું થોટ્સ પછી સોચી રહ્યા છે ઓ મને કંઈ સુનાઈ નથી રહ્યું કન્ટિન્યુઅસલી બોલ બોલ કરી રહ્યો છે કન્ટિન્યુઅસ મસ્તી કરી રહ્યો છે મને કંઈ વાત સુનાઈ નથી રહી એમ સોચો કે મેં जितना भी अल्फाज મારા કાનમાં પડે છે આ મારા ફરજંદના કાનમાં પડી રહ્યા છે એવરી વર્ડ એવરી એક એક જુમલામાં મને સવાબ થઈ રહ્યું છે આ તરબિયત કરવામાં મને સવાબ થઈ રહ્યું છે આ જ મારી ઇબાદત છે આ ફરજંદને ધ્યાન રાખવું ફરજંદને લાવવું આ જ મારી ઇબાદત છે ઓકે એ લીખવું હોય સગલાને કઈ મેસેજ તો પ્લીઝ ટાઈપ કરજો ઇફ યુ એનીથિંગ ઇઝ કન્ફ્યુઝિંગ યુ હેવ એની ક્વેશ્ચન્સ ઓકે આપણે એન અંદર ખોલીશ મેં અને પછી આપણે થોડી વાત બી કરશું એટ ધી એન્ડ ઓકે હવે બિફોર યુ ગો ફોર ધ વાઝ ઓકે વાઝના પહેલે આપણે શું તૈયારી કરવી છે 70% of Va's stress is before you even arrive. હમણાંથી જે સ્ટ્રેસ છે is probably 70-80% already ફિકર હશે કેમ થશે તૈયારીના અંદર એન્ઝાયટી ઘણું હોય છે ઓકે હવે આપણે ઓહબત કરી જ રહ્યા છે મને હવે હજી આપણે શું કરી શકાય છે આજના પહેલે ફરજંદો સાથે પહેલે તો નઝર મુકામ અલૈહિસ્સલામ માનશું कि आ 10 दिन अपनी तबीयत फाइन रही फर्जंदों तबीयत फाइन रही अपने सुनी सकिए मातम करी सकिए इमाम हुसैन पर रोई सकिए ओके मेंटली फिजिकली इमोशनली એ લોકો સાથે આ ઓહબત કરવું છે આપણે ઓકે મગર I want you all to set realistic expectations તમારા 3 થી 5 વર્ષના ફરજંદ હોય તો પ્લીઝ એક્સપેક્ટ ના કરો કે કન્ટિન્યુઅસલી બેઠી શકશે ओके જરૂરત પડે તો યુ માઇટ નીડ ટુ સ્ટેપ આઉટ થોડી વાર અંદર બહાર જઈને પાછા અંદર આવો ઓકે એ થોડું આપણે વાત કરશું આગળ ફરજન સાથે એની બેગ પેક કરો ઘણું જરૂરી છે તમે કરી દો એ લોકોને ખબર નથી એ લોકોને તૈયારીમાં સમજ નહીં પડતી તો પેક ધ બેગ વિથ ધેમ ઓકે એક રાત પહેલે से એ લોકોના કપડા બી નિકાલી લો એ લોકો દેખે કે તમે તૈયારી કરી રહ્યા છો ને એ લોકો બી મદદ કરે તૈયારી કરવામાં ખબર જ છે આપણે શું મૂકીએ છીએ બેગના અંદર એ લોકો જ નિકાલે રૂમાલ એ લોકો જ નિકાલે એ લોકોનો મસાલો એ લોકોના સ્નેક્સ જે બી છે ઓકે અને આપણે એ લોકોને આખું ફિઝિકલી બોલવું છે કે કાલે શું થશે પહેલી તારીખ છે સોરી બીજી રાત પહેલી વાત છે બીજી તારીખ છે તો આપણે વાત કરવી છે કે ઇમામ હુસૈન હવે કરબલા પધારી રહ્યા છે આમ થયું 7મી તારીખ થયું હવે શું થાય છે હવે કોની શહાદત પર આશે આજે જે મોલા ફરમાવે છે કે આપણે ફરજંદોને આમ પ્રેપ કરવું છે એ લોકોને આખું તૈયારી મેન્ટલી એ લોકોને હોય કે હવે શું થવાનું છે ઓકે અને એમ બી કે જો આપણે હવે ગાડીમાં અહીંયાથી મસ્જિદ પર જાશું ઇતના લોકો હશે પહેલે કુરાન મજીદની તિલાવત થશે પછી એના બાદ વાત શરૂ થશે પછી માતમ કરશું આપણે ઇમામ હુસેનની શહાદત પર હશે પછી ઊભા થઈને સગલા માતમ કરશું પછી નમાઝ થશે પછી જમવાનું થશે તમારું ફેવરેટ આઈસ્ક્રીમ હશે એમાં એટસેટ્રા એટસેટ્રા સો દે હેવ એન આઈડિયા કે શું થવાનું છે ધે નોટ બ્લેન્ક કે ઓકે જઈ રહ્યા છે તો હવે શું થવાનું છે અને 5 વર્ષના ફરજંદોના ઉપર હોય તો ફ્યુચર ફેસ ધેમ ઓકે ધ સીન પોઝિટિવલી બિફોર બેડ मैं જ કહું છું કે કहाँ कितना लोगो શું થશે નાના ફરજંદોને બી ઘણી સમજ પડતી હોય છે આજ જમાના અંદર ધ વેરી વેરી મચ એડવાન્સ્ડ ઓકે અને ધ મોર્નિંગ ઓફ ફજરે ઉઠીને ઘણું જરૂરી છે કે તમે 15-20 અડધો કલાક પહેલે ઉઠી ગયા હોય ઓકે પ્લીઝ એમ કોશિશ કરજો કે તમે થાકેલા ના ઉઠો
ઓકે, તમે થાકેલા ઉઠશો તો એ સગલું ચીઝ રશ અને સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાયટી ઘણી વધારે વધી જાય છે. અને એ ફરજંદોના અંદર બી પરમિએટ થઈ જ જાય છે. જલ્દી કરો, જલ્દી કરો, જલ્દી કરો. યુ નો દેટ, આઈ નો દેટ એન્ડ યુ ઓલ નો દેટ, રાઈટ? સો એવરીથિંગ એક રાત પહેલે से prepared હોય. ઢમક કોનસી ફજ્જરે ઇમામ હુસૈન મરસિયા સુની રહ્યા છો, કુરાન મજીદ તિલાવત થઈ રહી છે, આરામ से સગલા પહોંચી રહ્યા છે વાઝના અંદર. ફરજંદો બી આમ રિલેક્સ માહોલના અંદર એ લોકો જઈ રહ્યા છે. Protein breakfast is really, really important. Please sugary જે cereals ને બધું હોય છે એ ના આપજો. ટ્રાય કરો કે એ લોકોને પ્રોટીન બ્રેકફાસ્ટ આપો. ઓકે, બીકોઝ ઇફ they're hungry they cannot self regulate અને એ લોકો હાઈપર રહે છે એ દરમિયાન વાઝમાં, રાઈટ? કુલ કમ્ફર્ટેબલ ક્લોથિંગ કોટનના. અને નાના ફરજંદો હોય તો બે ત્રણ લેયર્સ પહેનાવવા હોય. ઘણી વાર તમે એસી ને ચાલુ હોય તો બે ત્રણ લેયર્સ પહેનાવી શકો, તો તમે ઉતારી શકો એ લોકોના કપડા. ફરજંદો એકદમ નાના હોય, ડાયપર ચેન્જ રાઈટ બિફોર લિવિંગ. ઓકે, અને ઘણું જરૂરી છે, મોલા જેમ ફરમાવી રહ્યા છે કે કબલલ વક્ત હાજર થાઓ. દેર ઇઝ નો એક્સક્યુઝ. ઓકે, ફરજંદો નાના છે તો બી આપણે એ લોકોને હમણાં से શીખાવવું છે કે કબલલ વક્ત એટલે શું. એમ નહીં કે વાઝ શરૂ થાય, આમિલ સાહેબ વાઝ શરૂ થાય તિવાર એ લોકો પહોંચી રહ્યા છે મસ્જિદમાં. કબલલ વક્ત યાને કે 15-20 મિનિટ પહેલે, વાઝ શરૂ થવા પહેલે, રાઈટ? ઓકે, અને એ જગ્યામાં એ વખતમાં પહોંચી જશો ને તો તમને બરાબર કોઈ બરાબર સ્પોટ મિલી જશે કે જ્યાં તમે તમારા ફરજંદો સાથે ઇનફ સ્પેસથી બેઠી શકો અને એ રશ, એ ક્રાઉડ હજી શરૂ જ નહીં થયો હોય. ઓકે, સો દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ પ્લસ પોઈન્ટ ટુ ગો બિફોર ટાઈમ. બરાબર છે? ઓકે, હવે વાઝની બેગમાં શું જશે? તમે લોકો સગલા એક્સપર્ટ હશો આના અંદર. અમ, મને બી તમે લોકો આઈડિયાઝ આપજો. મારા ફરજંદો હવે મોટા થઈ ગયા છે, મગર એકબીજાના આઈડિયાઝ આપજો. એટ ધી એન્ડ વિલ ઓપન ઇટ અપ અને વોટ વર્ક્સ ફોર યુ ડુ શેર વિથ અધર્સ. એ લોકોને બી ફાયદો થાય. ઓકે, પણ જે રેગ્યુલર જે ફરજંદને પસંદ હોય એ ચીજો મૂકી શકે છે. ઘણી ચીજોના લઈ આખો મોટો ઠેલો લઈ જવાની જરૂરત નથી. 3, 4, 5 ચીજ લઈ જાઓ અને રોજ એને સ્વિચ કરો. ઓકે, અમને 5 ચીજ આજે લઈ ગયા એક્ટિવિટી, પછી કાલે બીજી 5 ચીજ લઈ ગયા. ઓકે, નાની નાની ઝિપલોક બેગ્સ છે, એના અંદર ઘણું સિમ્પલ ચીજો તમે લોકો કરી શકો છો. ઇટ ડઝન્ટ હેવ ટુ બી વેરી ફેન્સી, ટુ ગો ટુ ધ ટોય સ્ટોર અને બાય ધેમ ઓલ ધીઝ ટોયઝ. સિમ્પલ નાના નાના સ્ટીકર્સ એ લોકોને ચિપકાવવાના છે. ખાવા પીવાની બી એક્ટિવિટીઝ હોય છે તો એના અંદર બી એ લોકોને મેચિંગ કરવાનું હોય છે. બદામ છે, પિસ્તા છે, કાજુ છે, એને પછી એ લોકોને સોર્ટ કરીને મૂકવાના. સ્ટીકર બુક, ફેલ્ટ એક્ટિવિટીઝ, કલરિંગ બુક્સ, ડ્રાય એરેસ બોર્ડ, તસબી બીડ્સ. એ ઘણી મજા આવે છે ફરજંદોને. બટન્સ પેલા મોટા મોટા આવે ને તો દોરી એ લોકોને એના અંદર પુરાવાની. અહીંયા તો ઘણા બધા હોય. એક ઘણું ફાઇન છે સ્ટ્રોઝને નાના નાના મીટના પીસ કાપી અને પછી એ સ્ટ્રોના અંદર એ લોકોને દોરી પુરાવાની. it takes them, at least 15-20 minutes તો એક એક્ટિવિટી કરી શકે. ઓકે, 2 to 3 પ્રી-પોર્શન સ્નેક્સ. આખું પેકેટ ના લઈ જાઓ, થોડું થોડું ના અંદર મૂકેલું હોય. એ લોકોને આખું પેટ ના ભરાઈ જાય કે જમતા જ હોય કન્ટિન્યુઅસલી. એ આપણે વાત કરશું જે લોકો ઘણા જણ કહે છે કે ખાલી જમતા જ હોય છે વાઝના અંદર, તો we'll talk about that. પાણીની બોટલ, રૂમાલ, મસલ્લો. આપણે જે ખબર છે કે વાઝના, મગર એ ફરજન સાથે બેઠીને કરજો. ઓકે, એવરી ડે એને ખબર હોય કે એની બેગમાં શું છે. અને અગેન મેં કહું છું કે keep it new. Every day novelty keeps it interesting and active and alive. Okay, અને એક ઓનરશિપ થઈ જાય છે કે મારી બેગ છે, મને ધ્યાન રાખવાનું છે, and that equals compliance, right? અનધર થિંગ કરી શકો છો કે તમારા પાસે તમારી બેગના 3-4 ચીજ એવી છુપાવીને રાખજો કે અચાનક સી કઈ ધમાલ ટેન્ટ્રમ કે થાય તો અચાનક તમે નીકાળીને એ લોકોને બીજું કઈ નવી ચીજ આપી શકો. સો દેટ ઇઝ યોર બેકઅપ પ્લાન. ઓકે, સો હોપ ધીસ ઇઝ મેકિંગ સેન્સ. એની બેગના અંદર 5-6 એક્ટિવિટીઝ હોય જ, એની ટોયઝ, એના ટોયઝ એક્ટિવિટીઝ. પણ તમારા પાસે બી 3-4 ચીજ એવી હિડન હોય કે અચાનક ઇફ યુ નીડ ઇટ ઇન ઇમરજન્સી યુ કેન ટેક દેટ આઉટ એન્ડ યુ કેન ગિવ ઇટ ટુ ધેમ. ઓકે, make it simple. It doesn't have to be complicated. જેટલું સિમ્પલ કરી શકતા ઘરના અંદર જે ઘણી ચીજો હોય છે એને નાની નાની ઝિપલોક બેગ્સના અંદર તમે તૈયાર કરી શકો છો. Alright? Okay, હવે during class, your physical setup changes everything.
રાઈટ? તો આપણે જે વાત કરી કે પહેલે કબલ વક્ત હાજર થવું છે. Now choosing your spot. Okay? So choose somewhere જહાં થોડું પાછળ હોય, જહાં તમે બહાર જલ્દી નીકળી શકો, ઇમરજન્સી હોય તો, એટલે એકદમ તુફાન હોય અને એમ લાગે કે આવાજ કરી રહ્યો છે, મેં બહાર નીકળી શકું. એક આયલ હોય યા એક્ઝિટ હોય એના પાસે નજદીક બેઠા છે. અને ઘણા બધા ફરજંદો હોય એવી જગા પર બી ના બેસજો. ટ્રાય કે એ થોડું તમે હટીને બેઠો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે ના બેઠો. બેનો, મેં આપને બી કહું છું, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે ના બેઠો કે એ લોકોને વાત કરવી હોય, તમે વાત કરતા હોય તો ઇટ ઇઝ નેચરલ કે ફરજંદો બી વાત કરશે. Arrive early قبل الوقت so you can get the good spots. Okay? Right? હવે એક ઘણી ફાઇન ટ્રીક છે અને આ ટ્રાય કરજો સગલા, અને મને જરાક ફોટો મોકલજો if it works for you. Okay? Home base concept. શું કરવાનું કે એક ટુવાલ યા કે મેટ એ લોકોની સ્પેશિયલ એ લોકોને આના વાસ્તે વાસ વાસ્તે લઈ જાજો. કે એક એક ફરજંદ, બે ત્રણ ફરજંદો હોય બધાને અલગ અલગ હોય કે બેગ બી અલગ, એ લોકોને આ મેટ બી અલગ. ઓકે? અને એ લોકોને આ ડિફાઇન્ડ સ્પેસ એ લોકોની થઈ ગઈ. ઓકે? જ્યારે એ લોકો કંઈ બી કરે, એ લોકોને એક્ટિવિટી કરે, ડ્રોઈંગ કરે, ગેમ રમે યા જમવાનું કરે, જે કંઈ ખાવા પીવાનું હોય એનું, તો એ મેટ હોય એના ઉપર જ આ સગલી ચીજ જાય. ઓકે? સો ધીસ ઇઝ ધેર સેફ પ્લેસ ટુ વોન્ડર. ઓકે? દેટ ઇઝ ધેર સ્પોટ. અને એક રેડિયસ થઈ જાય છે. Our mat is our home in વાસ. ઓકે? આના બહાર નથી જવાની. યા તો મસાલો બિછાવી દો, એના ઉપર ફરજન બેઠવું હોય તો એના ઉપરથી એના બહાર ના નીકળે. ઓકે? હવે જ્યારે એને બહાર જવું બી હોય તો આપણે ટાઈમર સેટ કરશું. ઓકે? તો એને આવે છે ને ટાઈમર્સ, ફોન ના યુઝ કરજો. નાના નાના ટાઈમર્સ આવે છે, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, એના ટાઈમર એ લોકોને સેટ કરવા દેજો. તો 15 મિનિટ થઈ, 10 મિનિટ થઈ, એ લોકોને ખબર કે ઓકે 10 મિનિટ હવે મેં બ્રેક લઈ શકું. પછી મેં કહી શકો છો ઓકે થોડી વાર 5 મિનિટ આપણે એક રાઉન્ડ મારીને આવીએ છીએ, યા તમે હું દિવાલ પર એક રાઉન્ડ મારીને પાછા આવી શકો છો, યા જાલી પાસે જઈને પાછા આવી શકો છો. That's it. And then again you put the timer. Okay? So try this. The mat thing is really fun. અને એ ફરજંદો વધારે હશે, તમારા બે ફરજંદો હોય તો બે સેપરેટ હશે, તો આપસમાં એ લોકો લડે બી ના અને એ લોકોનું અલગ અલગ થાય બધું. ઓકે? How to make it last longer? Give one activity at a time. ઓકે? મેં કીધું ને ઝિપલોક બેગ્સ ના અંદર હોય તો ધીરે ધીરે એક બેગ નીકાળી એ બસ 10-15 મિનિટ રમું, પછી બ્રેક. ઓકે? અને મેં જે કીધું એક્સ્ટ્રા હિડન રાખજો તમારી ઓન બેગના અંદર. ઓકે? ઓલરાઈટ. પછી વાસ પછી appreciate them, reward them, praise them. કે તમે એક આંસુ નિકાલો, તમે કેટલો ફાઇન માતમ કીધો, મોલા તમારાથી કેટલા ખુશ થયા. એ લોકોને રિવોર્ડ એ ઘણું જરૂરી છે, ફિઝિકલી ઇમોશનલી એ લોકોને કેવું. જરાસું બી ખાલી એ લોકો ખાલી એમ આંસુ બી એમ ખાલી આમ રૂમાલ બી ચહેરા પર મૂકશે ને એ લોકોને તો બી કહેજો કે મેં જોયું તમે આમ કરી રહ્યા હતા. ઘણું ફાઇન તમે કીધું આજે. ઓકે? યા તો એને થોડી zikr કીધી કે આજે તમને કેવી રિવાયત યાદ છે. રાઈટ? ચલો હવે આપણે થોડા બિગ ચેલેન્જીસની વાત કરીએ છીએ, જે સગલાએ મને મેસેજીસ કીધેલા એના અંદર, તો આપણે થોડી એની વાત કરીએ. ઓકે? મારા ફરજન બેસતું નહીં, કન્ટિન્યુઅસલી એને આમથી આમ જવું હોય છે, તો મેં હોમ બેઝ મેથની વાત કરી. દેટ ઇઝ ધેર ટેરેટરી. અને ઇન્સ્ટેડ ઓફ કન્ટિન્યુઅસલી nagging them કે તમે બી ગુડ, સિટ ડાઉન, એ લોકોને એક હેલ્પર બનાવી દેવાનું. જે આવશે ને, જે આ હોય છે ને બાજુબંધ છે યા પછી એ લોકોનું બેજ છે લગાવી દેવાનું યા હુસેનનું, કે જો હવે તમે યુ આર ધ લિટલ ઇમામ હુસેનના તમે હેલ્પર છો. ઓકે? રાઈટ? સો ઇટ ગિવ્સ ધેમ અ જોબ. વાઝના દરમિયાન એ લોકોના કાનના અંદર કહી શકશો કે ઓ સુનો, તમને આ યાદ છે રિવાયત, ઓ ફિત્રિશની રિવાયત છે, ફિરિશ્તાની રિવાયત છે, તમે યાદ છે આ વાલી, યા તો પછી બેતુલ્લાની રિવાયત છે, કબૂતરની રિવાયત છે. ઓકે? તો એને કાનના અંદર કહેશો કે જો સુનો તમને યાદ છે આ. એ લોકોને ટચ કરવાનું શોલ્ડરના ઉપર, જસ્ટ રિમાઇન્ડ ધેમ. ઓકે? The timer technique જે મેં વાત કરી. They don't understand the concept of time. So bring a little timer. ઓ પેલું જે સેન્ડનું હોય છે યા નાનું ક્લોક જે હોય છે, અવાજવાળું નહીં જોજો. ફોનમાં કરવું હોય તો ફોનમાં, if you don't have the time to go and get it.
મગર એ લોકોને એ જોવાય કે આ ટાઈમ મારો ખતમ થઈ રહ્યો છે, હવે મને એટલી વાર તક બેઠવાનું છે. 10 મિનિટ બેઠવાનું છે અને 2 મિનિટ મેં બ્રેક લઈ શકું છું. મેં ઉપર મમ્મીના ઉપર કૂદી શકું છું, મેં અહીંયા જમ્પિંગ જેક્સ કરી શકું છું, જે બી છે એ લોકોને હું બી કરી શકે, યા એક રાઉન્ડ મારીને પાછું એ લોકોને 2 મિનિટમાં પાછી આવી જવાનું. ઓકે, તો એ લોકોની એનર્જી થોડી નીકળી જાય અને એ લોકો ફ્રસ્ટ્રેટ ના થાય એકદમ બેઠી બેઠા. રાઈટ. બટ યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ કે જો આ બાઉન્ડ્રી છે એને દૂર નહીં જઈ શકે. એ લોકોને પહેલેથી મસ્જિદના અંદર એ લોકોને બતાવી દે કે જો અહીંયાથી હા તમે જઈ શકો છો, પાછા આવી જાઓ તમને 2 મિનિટના અંદર. ઓકે, નોટ ધ એન્ટાયર મસ્જિદ. અને એવું લાગે કે એકદમ જ એને જરૂરત છે બહાર નીકળવું થોડી વાર, બીજી કોઈ જગ્યા પર મવાયદમાં ચલા જાઓ, થોડા બહાર ચલા જાઓ. અવાજનું આયા કરે એ લોકોને કાનના અંદર, તમને બી આયા કરે, પણ જરા એ લોકોને 5 મિનિટ એક સાસ લેવાનું ફુરસત મળે. ઓકે, એક બે ત્રણ ગેમ્સ તમે લોકો કરી શકો છો એના ફરજંદો સાથે. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ફ્રીઝ એન્ડ લિસન ગેમ. ઓકે, તો હમણાં ઇમામ મૌલાના અલીનું નામ આવે, તો એ નામ જેવા આવે તે લોકોને તરત ફ્રીઝ થઈ જવાનું કે ઓકે મૌલાના અલીનું નામ આવે, હવે શું zikr થઈ રહી છે સુનવાનું છે લોકોને. કોઈ સ્પેશિયલ વર્ડ, ફિરિશ્તાનો વર્ડ આવ્યો તો એ લોકોને તરત ફ્રીઝ થઈને સુનવાનું છે. Okay, so this turns it into a listening game and not like a long, hard, મુશ્કેલ બાઝ નંદ બેઠવું મુશ્કેલ ના પડે. એ લોકોને મજા બી આવતી થાય ધીરે ધીરે. Reward the return. So every time એ લોકો પાછા હોમ બેઝ પર આવે તો એ લોકોને પ્રેસ કરવાનું. And just acknowledge કે એ મુશ્કેલ છે લોકો વાસ્તે બી. 3 કલાક બેઠવું મુશ્કેલ છે લોકો વાસ્તે. And we're expecting them to sit for so long. બરાબર છે? Okay. Um, all right. Amount of snacking, right? ઘણા જણ કહે છે કે ખાલી ફરજંદો મારા કન્ટિન્યુઅસ સ્નેક કરતા હોય છે. તો એ લોકોને એક આપી શકો છો સ્નેક પાસ. 3 કાર્ડ્સ હોય સ્નેકના. They only get 3. So decide કે મને 3 મિલશે 2 મિલશે, તમે લોકો પહેલેથી ડિસાઇડ કરે છે. જ્યાં એક સ્નેક લેવા આવી ગયો તો એ સ્નેક પાસ તમારી એના ઉપર સાઇન થઈ ગઈ કે ઓકે તમારી પહેલી પાસ ખતમ. રાઈટ, સો એ લોકોની મજા બી આવશે આના અંદર એન્ડ they start holding themselves accountable. રાઈટ, અને આ પર્સનને પહેલેથી આ સગલું ચેઝ બતાવી દેવાનું, એ લોકોના સાથે આખું એક્ટિવિટી કરી દેવાનું. ઓકે, સો 3 સ્નેક્સ અને તમે ડિસાઇડ કરજો કે જો વાઝ શરૂ થવા પહેલે મરસિયા દિવારે અને છેલ્લે એન્ડિંગના અંદર જો હશે ટાઈમ તો તમે લઈ શકો છો. ઓકે, ક્વાયટ સ્નેક્સ, હેલ્ધી સ્નેક્સ, રેઝન્સ, ડેટ્સ, ફ્રૂટ્સ, નો ક્રિંકલી રેપર્સ. લેવું બી પડે તો ઝીપલોકના અંદર થોડા ઘણા નીકાળેલો, રોજ ને રોજ એક ચિપ્સનું પેકેટ લઈ જવાની જરૂરત નથી. ઓકે, એન્ડ ટીચ ધેમ ધ ડિફરન્સ કે તમને એકચ્યુઅલી ભૂખ લાગી છે કે તમે કંટાળી રહ્યા છો. તો કંટાળતા હોય to try to bring a few more activities. Okay, અને ગ્રેજ્યુઅલી એક્સટેન્ડ ધ ઇન્ટરવલ્સ ઈચ ડે. આશુરાન દિન કંઈ જ નથી લઈ જવાનું, પાણી બી નહીં, સ્નેક્સ બી નહીં. તો એ ધીરે 7મી તારીખથી ધીરે ધીરે તન પર શરૂ થયા હોય તો 2, પછી છેલ્લે 1 અને પછી કંઈ બી નહીં. બરાબર છે? કોશિશ કરજો. લેટ મી નો હાઉ દેટ ગોઝ ફોર યુ. પછી wanting other children's things. These are all the challenges you guys wrote to me. તો આપને જરા થોડું એનું solutions આપી રહી છું મેમ. What can work, okay? બીજા બધાની ચીજો એ લોકોને જોતું હોય છે. પહેલી ચીજ કે દૂર બેસજો, ફરજંદો એકદમ ઘણા વધારે હોય એક જગામાં તો પહેલી અલગ જગા પર બેસજો. અને થોડું ડિફરન્ટ તમે જોજો કે એ લોકો શું લાવે છે, યા તો ફરજન તમારે એને શું પસંદ છે તો એ ચીજ લાવજો એના વાસ્તે. ઓકે, અને એને ઘણી ઘણી રિમાઇન્ડ કરજો કે આપની આ એરિયા છે, ધીસ ઇઝ યોર સિક્રેટ સ્પેસ અને આપણે ત્યાં જ બેસશું. ઓલરાઈટ. ટેન્ટ્રમ્સ એન્ડ રેઝિસ્ટન્સ. રાઈટ, હવે જ્યારે ટેન્ટ્રમ થ્રો કરે તમને એમ થાય છે કે હવે તુફાન એકદમ કરી રહ્યો છે, યુ હેવ અ ડિસિઝન કે ઈધર તમે થોડી વાર બહાર નીકળી જાઓ એના સાથે, એ લોકોને ગલે લગાવીને યા હુસૈનની તસબીહ કરી રહ્યા છો, થોડી વાર સુલાવવાની કોશિશ કરજો. ઇફ they get louder, the secret is you get quieter. એ લોકો જોરથી અવાજ કરી રહ્યા છે, તમે કાનના અંદર એ લોકોને વિસ્પર જ કરશો. ઓકે, યુ વોન્ટ ટુ ડિસ્ટર્બ ધેટ પેટર્ન. ઓકે, ઘણી વાર છે ને આઈસ પેક્સ ઘણો ફાયદો કરે છે. એ લોકોને ગરમી લાગતી હોય યા એ લોકો એકદમ હાઈપર હોય, જરા એ લોકોને ગરદનના ઉપર એક આઈસ પેક મૂકી રહેવાનું યા એ લોકોને ટચ કરવા દેવાનું, તો ઇટ જસ્ટ ઇન્ટરપ્ટ્સ ધેટ પેટર્ન. ઓકે, યા તો જસ્ટ કમ્પ્લીટલી ક્યુરિયોસિટી ઇન્ટરપ્ટ કહે છે એને,
અચાનક બીજી જ કે વાત કરવાનું શરૂ કરી દીધું. તમને લાલ જોવાય છે કોઈ જગા? યા તમને ગ્રીન કઈ જગા? કેટલા ગ્રીન તોકરા જોવાઈ રહ્યા છે? યા કેટલા જણ પિંક રીદા પેની છે? પછી એ લોકો ગિનવાનું શરૂ કરી દેશે. સો try to interrupt that pattern and don't give in to the tantrum. અને ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ એક ચીજ મને અહીંયા કેવું છે કે કોઈ દિન બી એમ એ લોકોને ધમકી ના આપજો કે મેં તમને હસી વાઝમાંથી મેં લઈ જઈશ, તમને ઘરે લઈ જઈશ. તો એ શું થાય છે કે એ લોકોના ફરજંદોને આવાજના ઇટ સીમ્સ લાઈક ઇટ્સ લાઈક અ પનિશમેન્ટ ફોર ધેમ. તો વી ડોન્ટ વોન્ટ ધેટ રાઈટ. આપણે એ લોકોને આ જગાસી આવાજમાં આવાસી ઇમામ હુસેનનું માતમ કરવા એને મોહબ્બત કરવી છે આ ચીજની. And make it fun for them, make it a beautiful experience for them, right? So if we stay calm, we stay happy, we stay aligned, તો પછી એ લોકોને એ મહેસૂસ થશે, રાઈટ? તો ઘણું જરૂરી છે કે પનિશમેન્ટ જેમાં જે ધમકી આપીને એ લોકો બસ મેં હવે તમે લોકોને લઈ જાઉં છું બહાર, એમ ના કરજો. ઓકે? મને ખબર છે મુશ્કેલ છે, પણ ઇન્શાલ્લાહ મોલાની યારીથી થશે, રાઈટ? શોર્ટ અટેન્શન સ્પેન. મને ખબર છે this is a really hard thing, the boredom and the short attention span. So as we discussed કે એક્ટિવિટીઝ ને 15-20 મિનિટના ડ્યુરેશન અંદર આપવાનું. ઓકે, 10-15 મિનિટ એક એક્ટિવિટી કરી, પછી give them a break, 2 minute 3 minute break. ઓકે, અને પછી સ્વિચ ધ એક્ટિવિટી, બીજું કઈ ચીજ આપો. ઘણું એક ફાઇન ચીજ છે વાઝ બિંગો કાર્ડ. ખબર છે કે આ રિવાયતો ઘણી બધી વારંવાર ઘણી zikરો થાયતી હોય છે. અમને મેં કીધું બેતુલ્લાની, પરિંદાની, કબૂતરની એવી zikરો હોય તો મેં ઇમેજીસ નીકાળી દો. પછી જે વાર રિવાયત આવે વાઝ થતી હોય તો મેં એને ટચ કરશો એના શોલ્ડર પર કે તમને યાદ છે ને આ વાઝ, પછી એ બિંગો કાર્ડ ઢૂંઢે યા પિક્ચર ઢૂંઢે કે આ zikર થઈ રહી છે અહીંયા. ઓકે, તો એ ઘણું બધું હોય છે ઓનલાઈન, ઘણા બધા ઘણું ફાઇન બનાવતા હોય છે. ત્યારે તમે હમણાં જઈને તમે થોડું ઘણું નીકાળી શકશો. ઓકે, મેં બી 20 નિકાલા છે જસ્ટ એક્ટિવિટીઝ કે તમે લઈ જઈ શકો. ઘણી વાર આઈડિયાઝ નહીં સૂચતી, તો ઇફ યુ વોન્ટ દેટ જસ્ટ મેસેજ મી, મેં તમને મોકલાવીશ પ્રાઇવેટલી. ઓકે, મેં જેમ કીધું કાનના અંદર વિસ્પર્સ કરશો કે આ તમે zikr યાદ છે. એ લોકો રિવાયતો ઘણી વાર યાદ હોય છે મદરસામાં, તો એ લોકોને ખાલી યાદ દિલાવવાની કે યાદ છે આ આપણી ઇન્શિકાકુલ કમરની zikr છે, આ ફિરિશ્તાની zikr છે, આ મૌલાના અલીની zikr છે, ઇમામ હસનની zikr છે. Do you remember? Okay. Blank paper to draw on what they hear from Boss. Okay, એને ઊંઘ આવતી હોય ફરજનને, that's the time કે એ લોકોનું nervous system is shutting down. Make them move around. એ લોકોને કહો કે જે પાણી પીને પાછા આવે યા જરા ઊભા થઈને એક રાઉન્ડ મારીને પાછા આવે. ઇટ્સ ઓકે. ઓકે, as long as they're here, વાઝ સુની રહ્યા છે, એ લોકોને જાન જિસમમાં એ પેવસ થઈ રહ્યું છે, તો જરા બી ફિકર ના કરજો બેનો, પ્લીઝ. ઓકે, કોન્ફ્લિક્ટ. ફરજંદોના આપસમાં કોન્ફ્લિક્ટની આપણે જે વાત થઈ, આઈ નો ઘણી વાર જગા નહીં હોતી વાઝના અંદર, ટાઈટ હોય છે, પણ એટલીસ્ટ એકનું સેપરેશન રાખજો. એ લોકોને બે જણના મેથ્સ અલગ રાખજો, એ લોકોના સ્નેક્સ અલગ રાખજો, એ લોકોને શેરિંગ ના કરાવજો. ગેમ્સ બી એક્ટિવિટીઝ બી અલગ અલગ હોય, એ લોકોના સ્નેક્સ બી અલગ અલગ હોય, તો એ લોકોને ઇન્ટરેક્શન વધારે હોય જ ના, એસ્પેશલી ઇફ દેર કિડ્સ હુ આર ફાઇટિંગ ઓલ ધ ટાઈમ. ઓકે, અને ડિસાઇડ ઓન ધ પીસ ટ્રીટી એટ હોમ. એટલે બે ફરજંદોને ખબર હોય કે એના મેપ પર જવાનું નથી, એના સ્નેક્સ એને ટચ નથી કરવાના, એના એક્ટિવિટીઝ બી નથી ટચ કરવાના. ઓકે, અને કેચ ઇટ અર્લી. તમે જોવાઈ રહ્યું છે કે હવે આ શરૂ થઈ રહ્યું છે, તો તરત જ ઈધર એની જે જગા દૂર ચેન્જ કરી દો યા એને બહાર જઈને થોડું સમજાવી દો. ઓકે, જોબ્સ અસાઇન કરો. કોઈ ફરજનને કહો કે જો તમે રૂમાલની જિમ્મેદારી તમારી છે, યા તસબીની તમારી જિમ્મેદારી છે, યા પેન્સિલ પેપરની તમારી જિમ્મેદારી છે. ટિશ્યુ, મને જેવા આંખમાં સે આંસુ નીકળશે તમે મને તમારું ટિશ્યુનું એક્ટિવિટી, તમે ટિશ્યુ આપશો મને. ઓકે, જસ્ટ લિટલ જોબ્સ લાઈક દેટ. ઓલરાઈટ. ઓકે, આ ઘણું જરૂરી છે માતમનું. ઘણા જણ ફરજંદો એમ ફિકર હોય છે કે મારા ફરજંદ માતમ નથી કરી રહ્યા, પણ it is about you modeling. Okay, એ મિરર કરશે જ ફરજન. જે આપણે નમાઝ ઘરના અંદર પઢીએ છે, આપણે કયા કરશું કે પરો નમાઝ પઢો, એમ નથી. એ લોકો જોશે કે મમ્મી માતમ કરી રહ્યા છે, સગલા બીજા સગલા માતમ કરી રહ્યા છે, એ લોકો નેચરલી કરતા થઈ જ જશે. ઓકે, થોડું એ લોકોને ધીરેથી જેન્ટલી તમે ઘરી ઘરી કહી શકો છો, કરી શકો છો માતમ બે હાથથી,
જોરથી આમ કરશો, જોરથી માતમ કરશો આમ. ઓકે, એ લોકો કરશે, કરશે, મનથી કરશે, જરા બી ફોર્સ કઈ બી ચીજ ના કરો એકદમ. એ લોકોને મોહબ્બત થઈ જવી જોઈએ. અગેન મેં પાછું એ જ વાત કહું છું. ઓકે. અને તમે જેટલું માતમ કરશો, તમે જેટલું આવાઝારી કરશો, ચીખી ચીખીને રોશો ઇમામ હુસૈન પર, તો એ લોકો ફરજંદો નેચરલી કરતા થઈ જ જશે. ઓકે. અને એને હંમેશા વાસ્તે આ યાદ રહેશે, આ એક્સપિરિયન્સ એને હંમેશા વાસ્તે યાદ રહેશે. નાના ફરજંદો છે ત્યાં હુસેન એ લોકોના હોઠ પર, એ લોકોના જબાનના ઉપર અહીંયા લીખી રહ્યા છો, એને પેશાની પર લીખી રહ્યા છો. કાનના અંદર એ લોકોને ઘડી ઘડી યા હુસૈન તસ્બી કરી રહ્યા છો. ઓકે. અને ઘડી ઘડી એ લોકોને પ્રેઝ કરી રહ્યા છો. માતમ બાદ બી, વાસ પછી બી કે તમે ઇમામ હુસેન પર માતમ કર્યું, મેં જોયું, તમને એક આંસુ નીકળ્યું, મેં જોયું, તમે કેટલું ફાઇન કર્યું. ઓકે. અને માતમને એ લોકોને એક્સપ્લેન કરશો કે માતમ જેટલું આપણે જોરથી કરીએ છીએ તો તમારી પંખ મજબૂત થાય છે ફિરિશ્તાની, અને એ પંખથી આપણે જન્નત નંદ ઉડીને જઈ શકશું. મોલા કિતના ખુશ થાય છે. अपने हम जब इमाम हुसैन ने हम गले लगावता હોય એમ अपने अपना दिल से अपने તાઝિયત દઈ રહ્યા છે ઇમામ હુસૈન. ઓકે. એમ આખું એ લોકોને જરા વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો, સમજાવશો, તો એ લોકોને અહેસાસ થશે કે શું કામ કરી રહ્યા છે આપણે માતમ, શું કામ રોવાનું છે. Can you be surprised? નાના ફર્ઝન્દો બી have the capacity to understand all of this. નાના નાના બચ્ચાઓ, બેબીઝ, changing their diapers before entering masjid, just before. Okay. કપડાઓ ડબલ ટ્રિપલ લેયર્સ પહેરાવજો, ઠંડી લાગે તો પહેરાવી શકો, ગરમી લાગે તો ઉતારી શકો. ઓકે. પંખો લઈને આવજો. અને હવે તો ફરજંદો વાસ્તે બી મોલાનો એહસાન કરમ છે કે આખું હેપી કેરનું એક એરિયા બનાવ્યું છે જ્યાં તમે ફીડિંગ બી કરી શકો, ડાયપર ચેન્જ બી કરી શકો. અને ઇન્શાલ્લાહ એ લોકો આખું સેટઅપ કરવાના છે, હર જગા કરી રહ્યા છે. અને there's no guilt. ઓકે. ફરજન રોય, ઇટ્સ ઓકે. થોડી વાર બહાર જઈ શકો છો, તમે એને ચૂપ નહીં કરાવી શકો એમ. અને એટલું સ્ટ્રેસ લેવાની જરૂરત નથી કે એટલું તુફાન કરી રહ્યો છે. ઇટ્સ ઓલરાઇટ. એને તમે એને ફોર્સ નહીં કરી શકતા. એને કેપેસિટીના હિસાબથી તમે એને સમજો કે ઓકે હવે ધીસ ઇઝ ધ લિમિટ, હવે મને થોડી વાર બ્રેક લેવાની જરૂરત છે, મેં પાછા આવીશ. પાછું મેં કહું છું બેનો, અવ્વલન ઇટ ઇઝ નોટ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ કે તમને હર રિવાયત, હર જિકર, હર વાઝના એક એક અલ્ફાઝ તમને સુનાઈ. મિસ કરો તો ઇટ્સ ઓકે. હમણાં જરૂરી છે તમારા ફર્ઝનની તરબિયત કરવું, એ લોકોને અટેન્શન આપવું, એ લોકોને આ જગાથી મોહબ્બત થઈ જાવ. ઓકે. ઓલરાઈટ. પ્લીઝ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ઓલ હેલ્પિંગ. મને ઘણું મુશ્કેલ લાગ્યું છે because I have no connection with you guys at the moment. At the end, I'll open it up, but hopefully this is helping you. એજ બાય એજ ગાઈડ, ખાલી જરા થોડું મેં તમને લોકોને કહી દઉં છું કે જસ્ટ એક્સપેક્ટેશન્સ આપણા ઘણી વાર વધારે હોય છે. તો just age wise, okay, if they're 0 to 2 years old, movement is survival. They will not sit, they will be loud, and that is completely normal. Okay, લોકોનો focus span will be just 2 to 5 minutes, please. તો એ લોકો તમારા ખોલામાં હશે, સોફ્ટ ટોયઝ લાવો, બોર્ડ બુક્સ લાવો. Ages 3 to 5, they need movement breaks, and their FOMO is very, very high. Okay, બીજા ફરજંદોને જોશે toys, and they will be inquisitive. So, but they absorb the atmosphere powerfully. Okay, એ લોકોનો attention span 5 to 15 minutes છે. એ coloring, stickers, play-doh, તસબી બનાવવાનું, પુરાવાનું, એ બધી ચીજ એક્ટિવિટીઝ કરાવી શકો છો. Ages 6 to 9, they can begin to engage with content. અને they need a reason to listen. તો આપણે જે વાત કરી બ્લેન્ક બુક છે, તો રિવાયતના પોઈન્ટ્સ તમે લીખી રહ્યા છો એ લોકો વાસ્તે, યા તો તમે પાછું પિન પોઈન્ટ કહે છે કે જો આ રિવાયત તમને યાદ છે, આ યાદ છે તમને, આ યાદ છે તમને. ઓકે. અને એ લોકોની કેપેસિટી હોવી જોઈએ 20 થી 30 મિનિટ. ઓકે. પાછી તે લોકો વચમાં એ લોકોને બ્રેક તો જોઈએ જ છે. તો આ વાઝની જર્નલ લઈને આવ્યા છો, બિંગો કાર્ડ લઈને આવો, સ્ટોરી આપને જે રિવાયતનું ડ્રોઈંગ કરી શકે એ લોકો. ઓકે. અને એના કરતાં ફરજંદો મોટા હોય એ લોકો સુની શકે છે મિનિંગફુલી, પણ એ લોકોને ઇમોશનલ રેલેવન્સ જોઈએ છે. ઓકે. પાછી વાઝની તમને પાછું રીકેપ કરવું જોઈએ એ લોકો સાથે ઘરે બેઠીને, અને કાલ નેક્સ્ટ ડે શું થવાનું છે એ બી જિકરો કરજો. ઓલરાઈટ. તલબ ઇલ્મના પર ક્વિઝિસ આવે છે સગલું, એ બી એ લોકો સાથે કરી શકો છો ફરજંદો સાથે. ઓકે. एक्टिविटी टूल किट में नहीं जाती हैं.
પણ તમે લોકોને જોતું હોય મારા પાસે છે, આઈ કેન સેન્ડ ધીસ, આખું મેં મોકલાવી દઈશ, ઓલરાઈટ. મેં જેમ કીધું કે ઘણા ઘણા બધા બનાવે છે લોકો, ઓનલાઈન બી વેચતા હોય છે શરાબાસ્ટિક કિટ્સ, ટુ સી વોટ વર્ક્સ ફોર યુ. ઓકે. મેં જે આ વાત કીધી, પાછું મને એમ્ફસાઇઝ કરવું છે આ ટાઈમર ટેકનિક. ઓકે. 15 મિનિટ્સ એક્ટિવિટી, 2 મિનિટ્સ બ્રેક, પાછી 15 મિનિટ્સ એક્ટિવિટી, પછી સ્નેક ટાઈમ. એને આમ રિપીટ કરી શકો છો. તો એ લોકોને એક વિઝ્યુઅલ ટાઈમર આપજો. ઈધર તમારા ફોનની અંદર ડાઉનલોડ કરજો, એ જે આમ આખી રેડ રિંગ આમ આખી ફિનિશ થાય, યા તો પેલા ટાઈમર્સ આવે છે ઓનલાઈન બી મંગાવી શકો છો. એ લોકોને ખબર પડે કે ઓકે આ 15 મિનિટમાં તમામ થવા આવ્યા, હવે મેં બ્રેક લઈ શકું છું. ઓકે. તો એ ફર્ઝનને દેખાય ફિઝિકલી કે ઓકે હવે મેં મારો ટાઈમ તમામ થાય, હવે મેં આવી થોડી વાર ઊભા થઈ શકું છું. And they feel in control. Okay. And that creates that ownership, and that's why they comply. Okay. અગેન ડ્યુરિંગ ધ બ્રેક એ લોકોને ડેઝિગ્નેટેડ એરિયા બતાવી દેજો કે જો આ દિવાલ પર તમે વાટક જઈ શકો છો, તમે અહીંયા કિબલાના આપને જાલીના ઉહાર તમે 5 મિનિટ જઈ શકો છો, અને પાછું એ લોકોને આવીને મેટ પર બેઠી જવાનું. ઓકે. સો ધ ટાઈમર સેટ્સ ધ રૂલ્સ એન્ડ નોટ યુ. ઓકે. એક ઘણો ફરક પડી જાય છે કે એ લોકો મનસી જ ઓટોમેટિકલી એ લોકોને જોવા છે કે ઓકે મારા 15 મિનિટ થઈ ગયા, હવે બ્રેક લઈ શકો છો. મનસી જ એ લોકો જઈને પાછળ તરત આવશે. તે લોકોને વાસ્તે બી ગેમ જેવું થઈ. સો ધીસ રિમૂવ્સ ધ power struggle entirely. Right? Okay. Again, મેં છેલ્લે એન્ડ તમામ એમ કરું છું. Remember, what is the deeper why? શું કામ ફરજંદોને મોલા એટલું એમ્ફેસિસ છે ફરજંદોને વાઝમાં લઈને આવવું? શું કામ તમે લઈને આવી રહ્યા છો વાઝમાં ફરજંદોને? શહાદતના વખતમાં એ લોકો સૂતા ના હોય. ઓકે. એક એનએલપી એક્ટિવિટી તમે લોકો ટ્રાય કરજો. એ ટચની છે. જ્યાં શહાદતનું આવનારી જવારે ઇમામ હુસેનનો જવારે કહેવાય છે શહાદતના પહેલે, તેવારે ફરજંદો તરત જ દે આર અલર્ટ. તમે એક હાથ મૂકશો એ લોકોના ઉપર કે હવે શહાદત શરૂ થઈ રહી છે, તરત માથા પર ટોપી બરાબર કરી દેશે, સ્કાર્ફ બરાબર કરી દે, બરાબર ડબસી બેઠી જાય. attention is full કે હવે આ શહાદત પરાશે, આ મિસ ના થવું જોઈએ. ઓકે. બસ એકનું જ કરી દો ને કે શહાદત બરાબર સુની લીધી, થઈ ગયું તમારું કામ. ઓકે. that is all we need to focus on, really truly. ઓકે. એ લોકો આપના આંસુ દેખે છે, એ લોકોને સમજ નહીં પડતી કે શું એક્ઝેક્ટલી થઈ રહ્યું છે, પણ એ લોકો દેખવાથી એ લોકોને અહેસાસ થાય છે કે આ કઈ ચીજ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે. અને આ એ લોકોના 0 to 7 years જે છે, જિંદગી ભર એ લોકોને આ લાઈફ ટાઈમ લગ એ લોકોના સાથે રહેશે. ઓકે. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અશરામની વાઝમાં એ લોકોને શહાદતના વખત પર they're with you, they're awake, they're alert. યા હુસેનનું નામ એ લોકોને કાનના અંદર આવી રહ્યું છે, એ લોકોને સબકોન્શિયસના અંદર આ ઉતરી રહ્યું છે. ઓકે. યકીન રાખજો. ઓકે. એ લોકોને દિલ દિમાગ જિસમ જાનના અંદર ઉતરી રહ્યું છે, અને 100,000 ટાઈમ્સ એ લોકો આ યા હુસેનનું નામ સુનશે. ઓકે. and it becomes their emotional vocabulary of love and loyalty. ઓકે. અને એ લોકોને એટમોસ્ફિયર જે છે, આ જે માહોલ જે છે, ગમનો માહોલ, એ લોકોને અહેસાસ થાય છે. ઓકે. અને રોજ આવાથી ઘણા ચેલેન્જીસ હોય છે, ઘણા દૂરથી આવતા હશો, ઉતારાનો તકલીફ હશે, જે બી હશે, પણ આજ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ આપણે સગલા કરી રહ્યા છે. આપ સગલા જ ફરજંદો જે નાના નાના છે આપ સગલાના, this is the most important thing. Okay. this is worth everything. Okay. શું કામ કે આજ આપણે ફિરિશ્તા બનાવી મોલા સાથે આપણે જન્નતમાં જઈ શકશું. આપ સગલાથી મેં દુઆ કરું છું, અરજ કરું છું સગલાને, ઇલ્તિમાસ કરું છું કે મારા હકમાં દુઆ કરજો, અને ખાસ દુઆમાં યાદ કરજો સગલા. ઓકે. મેં ખોલું છું, મેં રેકોર્ડિંગ બંધ કરું છું. કોઈ બી કે સવાલ હોય તો પ્લીઝ ઓપન અપ યોર માઇક્સ, યોર વિડીયોઝ. I would love to meet you. If you would like to connect with me personally, Tasneem K Nomani, Instagram ના ઉપર. You can stay behind and આપણે થોડી વાત બી કરી શકીએ છીએ. Again, I am a parenting coach જે
I help you create that environment for your kids. Better understanding, better communication. Okay? شكرا سجلانو.